A warm welcome to all my dear students. Today we will start a new lesson, The Gardener, which is written by an Indian writer who writes in English, P. Lankesh. The gardener is a person who takes care of the garden. He protects, he does all the agricultural things, sowing the seed, yielding the crop, all those safety measures in order to get a rich crop and to make the harvest season better and better every year. The gardener. Pre-reading activity. Is there a difference between competition and rivalry? Can you think of different driving forces that motivate humans to achieve in life? These two things, reading activity, we find that in human life and in human nature, a person will have competition. It should be a healthy competition. Nonetheless, it will create many more problems, not only for himself, for the competitor, for the person who stands against him. That will be a rivalry. Here, the narrator talks about an old man coming to this farm from a far off distance. And this old man is well versed in agriculture. Though he is an old man, but he has lots of knowledge about the agriculture and the plants and the trees, all those things. Let us see one by one. An old man standing in a coconut grove near Channarayapatna. So where it is a concocted story, it is a conceived story in a flash. That's what P. Lankesh, the author, he begins. Let us see these points later on. Elaboration can only impoverish this account and make it less authentic. I conceived this story in a flash. It has its genesis in my chance encounter with an old man. He was standing in a coconut grove near Channarayapatna. His eyes were suffused with strange memories, native intelligence. He stood there, tall figure, hair gone grey, a long beak like nose, strong muscular arms. In one hand, a spade used to tend coconut trees, a newspaper tucked under his arm. He was a laborer, overseer, and a philosopher, all rolled into one. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರನು, ಗಾರ್ಡನರ್ ಅಂದಾಗ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಲೇಖಕರು. ತೋಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ವಾಸ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಆತನ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ, ಗಾತ್ರ, ತನ್ನ ಮೈ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈತನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ವರ್ ಸಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಎ ಟಾಲ್ ಫಿಗರ್, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ. ಆತನ ಮೈಕಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ. ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದವು. ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್, ಹಿಸ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೇ ಇನ್ ಕಲರ್. ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ನೋಸ್, ಮೂಗು ತುಂಬ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಮೂಗು. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚೊಂಚು ಹೇಗೆ ಬೀಕ್ ಉದ್ದವಾಗಿರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಮೂಗಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕೈ ತೋಳುಗಳು ತುಂಬ
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದವು. ಎ ಸ್ಪೇಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಟೆಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪೌಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೇಡನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಕೋಕೋನಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಆತನ ತೋಳಲ್ಲಿ, ಟಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತೋಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅನ್ನೋದು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಂದರೆ ಓದುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿದ್ದ. He was an educated person. He could read newspapers and update all the information regarding the agriculture. Every day he was updating his knowledge. A laborer, ಒಬ್ಬ ಮಜ್ದೂರಾಗಿದ್ದ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ, ಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆಳಾಗಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಸಿಯರ್, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒನ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಸ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಆತನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ಮೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ನೀಡೆಡ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಈ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇಂಥದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್. He was expecting, the owner was expecting the same person. A few words were exchanged. ಇವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಪರಿಚಯ ಆದರು. ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಇವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಆನ್. ಅಲ್ಲೇ ಆತನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ. ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರಿಗೆ? ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾದಂಥ, ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರುವಂಥ, ಅನುಭವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನು ಈತನಿಗೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ, ನನ್ನ ತೋಟಗಾರನು, ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಹಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ. ಯಾರು? ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈತನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಆಳುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ಬೋದು? ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ಬೋದು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಪೆಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು. ಅಂದರೆ ತೋಟದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕೆಲವು ಆಳುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪೆಟ್ಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್. ದ ಪೆಟ್ಟಿ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಈ ತೋಟಗಾರನು, ಅಂದರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಈತನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈತನಿಗೆ ನಾವು ಈತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಿಂತೋದು. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕಲಿ. ನಾಟಕೀಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದಂಥ ಫಲ, ಆದಾಯ, ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಹಳ ಏರಿತು, ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ತೋಟಗಾರನ ಮಾಲೀಕನು ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ದಿನವೈ ಜೀವಮಾನದ ಒಂದು ಹಾವಭಾವನೆಗಳು, ಅವನ ಒಂದು ಇರುವ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ, ಅವನ ಮನೆ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆ, ಅವನ ವೈಭವ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಜೀವನದ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಯಿತು. ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದವು. ಬಟ್ ದ ಓನರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕನು ಮೈಗಳ್ಳನಾದ ಮತ್ತು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ? ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನು, ಆತನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗಮನಿಸಿದಳು. ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಮಾನ, ಸಡನ್ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿತು. ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೈವಲ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಸ್. ಆ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಈ ತೋಟಗಾರನು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಆಕೆ ಗೊಂದಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳು. ಯಾಕೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂದಳು ಒಂದು ಸಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಫಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಯಾವ ತೋಟದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಬೇರುಗಳು, ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ತೋಟದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಬಟ್ ಹಿ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವರಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. She found it hard to decide whether the old man's arrival was for the better or for the worse. ಇದು ಈತನು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಿಬೀಲಿಗೊಂಡಳು, ದುಃಖಿತಳದು. ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸನ್ ಹೈಯರ್. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ ಈತನದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸನ್ ಹೈಯರ್, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ. ಹಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಶ್ರೀಮಂತನಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವಿಲೇಜ್. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ತನ್ನ ಊರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಟೌನ್ಸ್, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಈತನಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ದಾವತ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. Even though he had precious little to do, his life became crowded with colorful events. See, every day, every week, every month, there was some or the other grand party, grand function, and all this came from the income, the extra revenue which was
from this hard work of the old man and his laborers. So who was enjoying the privileges? The owner of the garden. He started enjoying his life to the maximum, like colorful events. She became apprehensive about his adultery and umpteen other vices cultivated lately. See what happens? His wife started worrying about him, that he has taken up to bad habits like drinking, like adultery, and even other bad habits he had cultivated very recently. Thanks to this newly acquired clout, their farm, which was nearly 10 acres, had grown beyond their imagination. ಇವರ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 10 ಎಕರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ 10 ಎಕರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆದರೆ ದುಃಖದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸುಖವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಇವರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಕಿರುಕುಳ, ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇವರ ಸುಖ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು.